పౌలు గారిని జైల్లో పెట్టేశారు. ପାଉଲଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, డోర్స్ అన్ని లాక్ చేశారు, ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, గట్టిగా సంకెళ్ళు వేసేశారు. ଅତି ଜୋରରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ. అందరు నా వైపు చూడాలి. ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ. చేతులు బంధింపబడి ఉన్నాయి, ଆଉ ହାତ ସବୁ ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା, వాళ్ళ శరీరం బంధించబడి ఉన్నది, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ କରାଗଲା, కాళ్ళు బంధించబడి ఉన్నాయి, ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, కానీ କିନ୍ତୁ నోరు బంధించబడి లేదు. ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ. హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. ఇది బంధించకుండా ఉంటే ଯଦି ବନ୍ଧନ ନଥିବ ତାହେଲେ ద డెలివరెన్స్ విల్ కమ్. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆସି ଯାଇପାରେ. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. చిన్న లాజిక్ చెప్తాను వినండి. ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ କହିବି. మనకి కొన్ని సందర్భాలలో ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ మనల్ని ఇంకెవ్వరు ఎక్కడికి వెళ్ళిన డోర్లు మూసేస్తుంటారు. ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କବାଟ. నీకోసం రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయట మాట్లాడతారు, ଆଉ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକ ବାହାରେ କଥା ହେବେ, నీకోసం చాలా చెడ్డగా మాట్లాడతారు బయట. ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦର ସଂକେତର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ. ఆ ఒక్క మాట బట్టి ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేవు. ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ. నీకున్న అప్పులు బట్టి నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేకపోవచ్చు. ତୁମର ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତତା ପାଇଁ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନ. అప్పుల వాళ్ళు నిన్ను ఎక్కడ పట్టుకొని పీడిస్తారని నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేవు. ଆଉ ସେ ଋଣ ପାଇଁ ବାହାରେ କିଏ କହିଦେବେ ବୋଲିକି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ. నీ క్యారెక్టర్ నువ్వు లాస్ అయిపోతే ତୁମର ଯଦି ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేవు. ତୁମେ ପଦାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. నీకు రోగం ఉన్నా నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేవు. ତୁମର ରୋଗ ଥିଲେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. ఎస్ ఆర్ నో? ସତ କି ନାହିଁ? అవునా కాదా? ସତ କି ନାହିଁ? మనకి కరోనా వచ్చిన టైంలో ଆମମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ మనం బయటికి వెళ్ళలేకపోయాం, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ. మనుషులతో కలవలేకపోయాం, ଆଉ మଣିଷ ସହିତ ଆମେ ମିଶି ପାରିଲୁ ନାହିଁ. మనల్ని ఒక డోర్ లో పెట్టి ఉంచేసేవాళ్ళు. ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ରହିଲୁ. ఈవెన్ మన తల్లిదండ్రులతో కూడా మాట్లాడుకోకుండా ఉండిపోయాం. ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటాం. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ବେଳେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. అందరూ నా వైపు చూడాలి, ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, అందరూ. ସମସ୍ତେ. ఇంకొద్దిసేపట్లో నేను వదిలిపెట్టేస్తాను. ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି. కొన్నిసార్లు మనకు అన్ని ద్వారాలు మూయబడతాయి, କେବେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ. కొన్నిసార్లు చేతికి సంఖ్యలు అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఈ చేతికి సంఖ్యలు పడ్డం అంటే ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶିଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିଲା ତା ମାନେ నీ కొడుకుకి ఏదైనా కొందామన్నా నువ్వు కొనలేవు. ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି କିଣିବାକୁ ଅଛି ତାହା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ. నీ దగ్గర ఏ డబ్బులు లేకుండా ఉంటావు. ତୁମ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା ପରେ ତୁମେ ରହିବ. ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి సహాయం చేద్దామన్నా నువ్వు చేయలేవు. ଆଉ ତୁମେ କିଏ ଆସି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ నీ କରିପାରିବ ନାହିଁ. చేతులు సంఖ్యలు పడ్డాయి, ତୁମର ହାତ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଛି, నీ కాళ్ళు సంఖ్యలు పడ్డాయి. ତୁମର ଆଉ ଗୋଡକୁ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି. చాలా మంది బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటారు, ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, డబ్బులు లేక వెళ్ళలేరు. ପଇସା ନଥାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ. అన్ని బంధించబడతాం. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଉଛି. టుడే ఐ విల్ టెల్ వన్ థింగ్. କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, మీకు అన్ని బంధించబడి ఉన్నా ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯଦି ବନ୍ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ నోరు మాత్రం ఎవ్వరి వల్ల కాదు బంధించడం. ଆଉ ଏଇ ମୁଖ ମାତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. when you start worship, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବ, when you praise your God, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ,
నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావో, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଅ, నువ్వు ఎక్కడైతే బంధించబడి ఉన్నావో, ଯୋଉଠି ତୁମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛ, ସେଠି ఆ స్థలాన్ని ఆయన కంపింప చేయబోతున్నాడు. ସେଇ ଆଉ ଜାଗାକୁ ସେ ହଲେଇ ଦେବେ. ఏ బంధకాలైతే నీకున్నాయో ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ତୁମର ଅଛି, ତାହେଲେ అవన్నిటి నుంచి విడిపించబోతున్నాడు ఆయన. ସମସ୍ତକୁ ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ. ఏ ద్వారం అయితే ముయ్యబడి ఉన్నదో ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ତୁମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ఆ ଅଛି, ద్వారం తెరవబడబోతుంది. ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଖୋଲି But ଦେଉଛନ୍ତି. you have to worship your God. କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର. నీకు ఆ రోగం వచ్చినా, ତୁମକୁ ରାଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, కష్టాలు వచ్చినా, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, కన్నీరు వచ్చినా, ଆଉ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ఆరాధించడం ఆపద్దు. ଆଉ ଆରାଧନା କରିବାର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసుని మహిమపరచండి. ବଡ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ. గట్టిగా ଜୋରରେ హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା చెప్పండి, హల్లెలూయా చెప్పండి. କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା. నోవాహు దినములు ఎలాగుండునో ଆଉ ନହଙ୍କର କାଳରେ ଏପରି ଥିଲା, మనుష్య కుమారుని రాకడియు అలాగే ఉండును. ଆଉ ଯୋଉପରି ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବା ସମୟରେ ସେହିପରି ହେବ. జల ప్రళయమునకు ముందటి దినముల్లో నోవా ଜଳ ପ୍ରଳୟର ପୂର୍ବ ଦିନରେ ସେ ନହ ఓడలోనికి వెళ్ళు దినము వరకు ଜାହାଜକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ వారు తినుచు, ସେ ଖାଇଲେ, త్రాగుచు, ଆଉ ପିଇଲେ, పెండ్లి చేసుకొనుచు, ଆଉ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କଲେ, పెండ్లికిచ్చుచుండిరి. ଆଉ କନ୍ୟା ଦାନ କରୁଥିଲେ. జల ప్రళయము వచ్చి ଆଉ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, అందరినీ కొట్టుకొని పోయిను. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା. వారు ఎరగకపోయిరి. ଆଉ ସେ କାହାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ. అలాగే మనుషుని యొక్క రాకడ ఉండును. ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. నా వైపు చూడాలి అందరూ. ఇప్పుడు ମୋ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ. చాలా మందికి మనందరికీ తెలుసు యేసు ప్రభు మళ్ళీ వస్తున్నారని. ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ. మరి యేసయ్య వచ్చినప్పుడు రాకడలో మన అసలు ఎలా ఉంటది? ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଥିବା, ఆ రాకడ దినాలు ఎలా ఉంటాయి? ସେ ଆସିବା ଦିନ କେମିତି ଥିବ, మనం ఏం చేయాలి? ଆମେ କଣ କରିବା? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. ఇటు చూడాలి అందరూ. ଏପଟ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତୁ, అందరూ. ସମସ୍ତେ. ఓకే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ମାନେ, అసలు యేసు ప్రభు వచ్చే సమయానికి ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ସମୟରେ ఈ దినములు ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి? ଏ ଦିନ କି ପ୍ରକାର ଥିବ, మనం ఎలాగ తెలుసుకోవాలి? ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା, మనం ఏం చేయాలి? ଆମେ କଣ କରିବା, ఏం చేస్తే రక్షించబడతాం? ଆମେ କଣ କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ఈ విషయాలు మీరు చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి. ଏ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହବ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. బైబిల్ సెలవిస్తున్న మాట, ଆଉ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ବିଷୟ, నోవా దినములు ఎలా ఉన్నాయో ଆଉ ନହଙ୍କର କାଳରେ ଯେପରି ଥିଲା, మనుష్య రాకడ దినములు అలాగే ఉండును. ମନୁଷ୍ୟ పుତ୍ର ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିବ. నా వైపు చూడండి ఒకసారి. ମୋ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ. ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే, ସେ ଦିନରେ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ମାନେ, వాళ్ళు రోజంతా వాళ్ళ బాధ అంతా తినడం కోసమే, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, రోజంతా తాగడం కోసమే, ଦିନମାନ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ, రోజంతా పెండ్లి కోసమే, ସେ ଦିନମାନ ସବୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ. వీటిలో బిజీ అయిపోవడం వల్ల ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ହେତୁ ఆయన రాకడను ఎరగకుండిన వారి వలె ఉన్నారు. ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲା ପରି ଥିଲେ. నోవా 100 సంవత్సరాలు వాక్యాన్ని బోధించాడు. ନହ 100 ବର୍ଷ పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯା କଲେ. ఇప్పుడు ఎలాగైతే దేవుని వాక్యము ప్రబోధించబడుతుందో, ଏବେ ଯେଉଁପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି, నోవా కూడా ఆ టైంలో వాక్యాన్ని బోధించాడు. ସେ ସମୟରେ ନହ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ. లోకాంత్యం రాబోతుంది. ଆଉ లోకాంత్యం, ଯୁଗ ଶେଷ ଆସି ଯାଉଅଛି, అందరూ సిద్ధపడండి. ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా? ସେଥିରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? తినుచు, ଖାଇ ଖାଇ, త్రాగుచు, ପିଇ ପିଇ, నాకు అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకుంటానని. ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାର ଅଛି. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ సేమ్ అలానే ఉన్నాం. ସେଇ ସମାନ ଘଟଣାରେ ଅଛୁ ଆମେ. నేను వైజాగ్ లో ମୋର వైజాగ్ ଜାଗାରେ ఏ హోటల్ కి వెళ్ళినా ଯୋଉ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ అన్ని ఫిల్ అయిపోతున్నాయి. ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲଅପ ହେଇଯାଉଛି. ఏ తిండి షాప్ లోనైనా କୋଉ ପିଇବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ జనాలందరూ అక్కడే ఉంటున్నారు. ସମସ୍ତ ସେଠି ସେ ପିଇବା ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି. వాళ్ళు తిండి లేకుండా బ్రతకలేకపోతున్నారు. ଆଉ ନ ଖାଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି. తిండే ప్రధానంగా మారిపోయింది. ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି. ఇక్కడున్న మనలో కూడా ଆମମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ చాలా మంది ఎలా ఉంటారో తెలుసా? ଅନେକ ଲୋକ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଜାଣ କି?
ఉదయం ఏం వండాలి, ସକାଳେ କଣ ଥିବାର ଅଛି, మధ్యాహ్నం ఏం వండాలి, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କଣ ଥିବାର ଅଛି, రాత్రి ఏం వండాలి, ରାତି କଣ ଥିବାର ଅଛି, రేపేం వండాలి, କାଲି କଣ ଥିବାର ଅଛି। ఇలాంటి చింతన ఎక్కువైపోయింది. ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସମୟ ରହିଅଛୁ। దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ଈଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ఏమి తినుదమా, କଣ ଖାଇବା, ఏమి తాగుదమా କଣ ପିଇବା అని అన్యులు గతించిపోతారు. ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। బట్ యు ఆర్ వెరీ స్పెషల్. ତୁମେ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ। ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ଆଉ అన్నిటిని మర్చిపోండి. ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। మీ దేవుడు మిమ్మల్ని పోషించేవాడై ఉన్నాడు. ତୁମର ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ఆమేన్, ଆମେନ୍, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। అర్థమవుతుందా, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି, అర్థమవుతుందా? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। మనం ఏం చేయాలో తెలుసా? ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି, ఏమి తిందుమా, କଣ ଖାଇବା, ఏమి తాగుదమా అని କଣ ପିଇବା, మనం నశించిపోకూడదు. ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। నోవా దినంలో ఏమైందో తెలుసా? ନହଙ୍କର ଦିନରେ କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି କି, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, తినుచు ଖାଇ ଖାଇ తాగుచు. ପିଇ ପିଇ। ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరితో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ଏଠାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ఎంతమందికి డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ఎంతమంది స్మోకింగ్ చేస్తుంటారు? କେତେ ଲୋକ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି, ఎంతమంది విందులు వినోదాల్లో పాల్పంచుకుంటున్నారు? କେତେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜିରେ କରୁଛନ୍ତି, ఎంతమంది విందుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు? କେତେ ଲୋକ ଭୋଜି ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ప్రైజ్ ద లార్డ్, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। నోవా దినంలో కూడా అలానే ఉన్నాయంట. ନହଙ୍କର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా? ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି, ఇక్కడ నోవా దినముల్లో ନହଙ୍କର କାଳରେ తినుచు త్రాగుచు. ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ପିଇ ପିଇ। ఈ టైంలో చాలా మంది వివాహాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి తెలుసా? ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି, పెళ్లికి ముందే ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ శరీర సంబంధం పెట్టుకొని ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ରଖି నాకు ఆ వ్యక్తితోనే వివాహం జరగాలని, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଭୁଲ ରହିବା ପାଇଁ, లేకపోతే చచ్చిపోతానని, ସେ ନଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି କହି ఎలాంటి ఒక 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 స్థితిలోకి ఈ యొక్క సమాజం వచ్చేసింది. ସେଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା। వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారో తెలుసా? ସେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି କି, ఆయన రాకడను ఎరగలేకుండా ఉన్నారు. ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନ ଦେଖିପାରି ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు, ଏଠାରେ ଆମେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ, నేను ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను, ମୁଁ ପୁଅକୁ ବିବାହ ହେବି, ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను, ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି, నేను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి ସେ చేసుకుంటాను, ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। దీని మీద ఫోకస్ చేసిన వాళ్ళు ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି, ఆయన రాకడిని పసిగట్టలేరు. ଆଉ ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ରହିବେ ନାହିଁ। హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। మనం వీటినన్నిటిని జయించే వారిగా ఉండాలి. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରି ରହିବାକୁ ଅଛି। నోవా ఏం చేశాడంటే, ଆଉ ନହ କଣ କଲେ ମାନେ, ఆయన రాకడ దగ్గరలో ఉన్న జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పాడు. ଆଉ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରଉଥିଲେ, కానీ ఆయన వాళ్ళు ఎవ్వరు వినలే. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। నోవా దగ్గరికి యేసయ్య వచ్చాడు. ଆଉ ଯୀଶୁ ନହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। నోవా, ହେ ନହ, నేను చెప్పినదంతయు ఆ ఓడను నువ్వు నిర్మించు. ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପ୍ରକାରେ ସେ ଜାହାଜକୁ ତୁମେ ତିଆରି କର। నువ్వు ముగించిన తర్వాత ତୁମେ ଶେଷ କଲା ପରେ ఆ ద్వారాన్ని నేనే మూసివేయబోతున్నాను. ఆ ద్వారాన్ని నేనే మూయబోతున్నాను. ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବି। నోవా కట్టిన షిప్ కి, ସେ ଆଉ ନୋହା ତିଆରି କରିଥିବା ଜାହାଜକୁ, నోవా ఏ ఓడ అయితే కట్టాడో ନୋହା ଯୋଉ ଜାହାଜକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, దానికి గడ ఎవరు పెట్టారో తెలుసా? ତା ପାଇଁ ଗାଡ଼ କିଏ ତିଆରି କଲେ, దాన్ని ఎవరు లాక్ చేశారో తెలుసా? ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? యేసయ్య లాక్ చేశాడు. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ఇప్పుడు సడన్ గా చాలా పెద్ద వర్షం వచ్చేసింది. ହଠାତ୍ ଯଦି ବଡ ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ అందరూ తడిసిపోతున్నారు. ସମସ୍ତେ ତିନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే, ସମସ୍ତେ କଣ ଭାବିଲେ, వర్షం నైట్ కల్లా తగ్గిపోద్ది అనుకున్నారు. ଆଉ ରାତିରେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ସରିଯିବ। రాత్రంతా వర్షం పడుతూనే ఉంది. ରାତ୍ରି ଯାକ ବର୍ଷା ପଡୁଛି। సరే ఉదయానికి తగ్గిపోద్ది అనుకున్నారు. ଆଉ ସକାଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। మధ్యాహ్నానికి తగ్గిపోతుంది అనుకున్నారు. ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ବନ୍ଦ ଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। కంటిన్యూస్ గా వర్షం పడడం ప్రారంభమైంది. ସେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। They realized that. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది, ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେ, యేసు ప్రభు ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। నోవా చెప్పిన మాటలు మేము వినలేదు, ଆଉ ନୋହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। మేము తింటూ ఉండిపోయాం.
ఉండిపోయాం, ଆମେ ଖାଇବାରେ ରହିଗଲୁ, తాగుచూ ఉండిపోయాం, ଆମେ ପିଇବାରେ ରହିଗଲୁ। గట్టిగా దూరాలు కొడుతున్నారు. ଆଉ ସେ ବଡ ଜୋରରେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। నోవా, ହେ ନୋଆ, తలుపు తెరువు. ତୁମର କବାଟ ଖୋଲ। లోపటి నుంచి నోవా ఏం చెప్తున్నాడో తెలుసా? ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଥାଇ ନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ఆ లాక్ నేను చేయలేదు, ଏଇ ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ, అది యేసయ్య లాక్ చేశాడు. ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ఆయన లాక్ చేసిన దాన్ని ସେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି మనుషులెవ్వరూ తెరవలేరు. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ఇంకా తలుపులు కొడుతున్నారు. ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ମାରୁଛନ୍ତି। మనుషులందరూ నీటి మీద తేలుతూ ఉన్నారు. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ନଦୀରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। చాలా మంది నీళ్లు మింగేస్తున్నారు. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। బ్రతకాలని ఆశ ఉన్నా ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ఒక్కసారి లాక్ గాని పడిపోయిందో ଥରେ ଯଦି ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళడము సాధ్యము కాదు. ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। కింద నుంచి ఒక ఆయన కేకేస్తున్నాడు, ଆଉ ତଳଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, నోవా ହେ ନୋଆ, ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు. ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, నోవా ఆ డోర్ ఓపెన్ చేశాడు, విండో ఓపెన్ చేశాడు, ଯେତେବେଳେ ନୋଆ ଝରକା ଖୋଲିଲେ వింటున్నాడు. ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, లోపలికి వచ్చి బ్రతికిపోతాను. ଭିତରକୁ ଆସି ଆମେ ଆଉ ରହିଯିବୁ। చూడండి, పక్కన చిన్న పిల్లలు కనబడుతున్నారేమో, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, తన భార్యను పట్టుకొని వచ్చి ఉండొచ్చు. ଆଉ ତାର ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିବ କିଏ ଜାଣେ। గివ్ మీ వన్ ఛాన్స్, ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ఓపెన్ ద డోర్ వన్స్, ଟିକେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ, ఓపెన్ ద డోర్ వన్స్. ଥରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ। ఆ చిన్న పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వచ్చి ఉండొచ్చు. ସେ ସାନ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିବ କିଏ ଜାଣେ। వాడు చుట్టూ తిరుగుతున్నారేమో, ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ। కానీ నోవా డోర్ ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాడు. କିନ୍ତୁ ନୋଆ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। అప్పటికే సమయం అయిపోయింది, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଇଯାଇଅଛି, సమయం అయిపోయింది. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଇଯାଇଅଛି। వారు దేవుని రాకడని ఎరగని వారి వలె ఉన్నారు. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକ ପରି ହେଇଛନ୍ତି। అన్యుల వలె వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରି ସେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ఏ సినిమా హాల్లో చూసినా మీరే కనబడుతున్నారు. ଆଉ ଯେକୌଣସି ସିନେମାରେ ତୁମେ ହିଁ ଦେଖୁଅଛ, ఏ గొడవల్లో చూసినా మీరే కనబడుతున్నారు. ଝଗଡ଼ା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛ, ఏ గట్లలో చూసినా మీరే కనబడుతున్నారు. ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛ। He will come soon. ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, Jesus will come soon. ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। Repent. ଆଉ ଅନୁତାପ କର, పశ్చాత్తాపడండి. ଅନୁତାପ కర। దేవా నన్ను మన్నించండి అని చెప్పండి. హే ప్రభు మତେ క్షమా కర ବୋଲି କୁହ। One day he will close the door. ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। మీ అందరికీ తెలుసు, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, చాలా రాష్ట్రాల్లో అల్లర్లు జరుగుతున్నాయి. ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି। కొన్ని రోజుల్లో మనం ఇలా ఓపెన్ మీటింగ్స్ పెట్టుకోలేం. ଆଉ ଆମେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। కలిసి ప్రార్థన చేయలేం. ଆମେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। అన్ని ద్వారాలు మూయబడతాయి. ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି। నీకు ఎలాగ మారాలో నీకు తెలియదు. ତୁମେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସେ ଜଣା ନାହିଁ। ఎందుకంటే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు వినే మనసు నీకు ఉండదు. କାରଣ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନ ତୁମର ନାହିଁ। చాలా మంది నిద్ర స్థితిలో ఉన్నారు. ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ఈ రోజు నోవాలాగా మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, ଆଜି ନୋଆ କହିଲା ଭଳି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି, he will come soon. ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, he will come soon. ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। నాకు ఒక రోజు ఒక కల వచ్చింది. ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ఆ కల్లో ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ యేసు ప్రభు నా చేయి పట్టుకొని ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ହାତ ଧରି మా 3rd ఫ్లోర్ పైకి తీసుకెళ్లిపోయాడు. ମତେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। లోపలికి తీసుకెళ్లిపోయి డోర్ వేసేసాడు ఆయన. ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ମତେ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। యేసు ప్రభు నాతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ, ఎవరు పిలిచినా డోర్ ఓపెన్ చేయొద్దని అన్నారు. କେହି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। నేను చాలా భయపడుతున్నాను. ମୁଁ ବେଶୀ ଭୟରେ ଅଛି। థుప్ అని పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. ଥୁପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। చాలా భయంకరమైన అరుపులు వినబడుతున్నాయి బయట. ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିଲା। నా లోపల గుండె చాలా ఫాస్ట్ గా కొట్టుకుంటుంది. ମୋର ହୃଦୟର କମ୍ପନ ହଉଛି। ఈ లోపు ఒక స్వరం వినబడుతుంది. ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ఆ స్వరం నాకు చాలా బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. ଆଉ ସେ ସ୍ୱର ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର। ఆ స్వరంలో ఏం వినబడుతుందో తెలుసా? ସେ ସ୍ୱର କଣ ବୋଲି ଡାକୁଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି? ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్. ପ୍ଲିଜ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్. ଦୟାକରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ। నేను వెళ్ళి డోర్ తీద్దామంటే
నాకు లాక్ కనబడలేదు అక్కడ. ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବି ବୋଲି ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦ୍ୱାର ମୋତେ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ, బికాస్ హీ క్లోజ్ ద డోర్. କାରଣ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି. ఆయన ద్వారాన్ని మూసాడు. ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ ఆ କରିଅଛନ୍ତି. వ్యక్తి బాగా ఏడ్చుతున్నాడు కల్లో. ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, నువ్వు డోర్ తీయపోతే నేను చచ్చిపోతాను. ତୁମେ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି. అందరు నా వైపు చూడండి ఒకసారి. ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ. ఆ ఒక శబ్దంతో పరలోకం నుంచి ఒక చాలా అగ్నిలాగా ఒకటి వచ్చింది. ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା. బైబిల్ ఏం సెలవిస్తుందంటే ଆଉ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ମାନେ త్వరలో ଶୀଘ୍ର ఈ ప్రపంచం ଏ ଜଗତ అగ్ని చేత కాల్చబడబోతుంది. ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ. పరలోకం నుంచి చాలా పెద్ద అగ్ని పరలోకం నుంచి వచ్చింది. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ଆସିଲା ଜଗତକୁ. ఆ అగ్ని ఆ వ్యక్తి మీద పడిన వెంటనే ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନି ସେ ଲୋକ ଉପରେ ପଡିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ మొత్తం బాడీ అంతా బూడిదలాగా మారిపోయింది. ସବୁ ଆଉ ତାର ଶରୀର ସେ ଆଉ ମିଶିଗଲା. చివరికి ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన చనిపోక ముందు. ଶେଷ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, నేను ఆయన రాకను ఎరుగకుంటిని. ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ. టుడే మెనీ ఆర్ బిజీ విత్ యువర్ వర్క్స్. ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି. మెనీ ఆర్ బిజీ విత్ యువర్ ఫుడ్. ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି. మెనీ ఆర్ బిజీ విత్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. ତୁମେ ତୁମର ଆଉ ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ. మెనీ ఆర్ బిజీ విత్ యువర్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ତୁମର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ. టుడే హీ ఈస్ కాలింగ్ యూ. ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, రిపెంట్. ଅନୁତାପ କର. హీ విల్ క్లోజ్ ద డోర్. ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. ఇంకా నువ్వు ఎంత మొరపెట్టినా అవ్వదు. ତୁମେ କେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ. హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. సో ఈ రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే. ତୁମେ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କାମ. నోవా డోర్ క్లోజ్ చేయకముందే ଆଉ ନହଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా? ତା ସେଠାରେ କଣ ଘଟିଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ప్రపంచంలో ఉన్న జంతువులన్నీ అక్కడికి వచ్చాయి. ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ. జ్ఞానం లేని జంతువులన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ. జ్ఞానం కలిగిన మనుషులు అందులోకి రాలేకపోయారు. କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବାର ମଣିଷମାନେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ. ఇక్కడ మనలో చాలా మంది దేవుని వాక్యం చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. వాళ్ళకి ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି. రావడం పడుకోవడం వెళ్ళిపోవడం. ଆସିବାର, ଖାଇବାର, ଶୋଇପଡ଼ିବାର. రావడం పడుకోవడం సప్సాన్ తీసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం. ଆସିବାର, ଖାଇବାର, ଶୋଇବାର, ଚାଲିଯିବାର. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన ద్వారం గాని మూస్తే మన వల్ల కాదు. ସେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା ନାହିଁ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇంకొకటి చెప్తా. ముందుగా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఆయన వచ్చేటప్పుడు దినాలు ఎలా ఉంటాయంట? చాలా మంది తినుచు త్రాగుచు ఆయనను ఎరుగకుంటిరి, అంటే దేవుణ్ణి ఎరగని స్థితిలో ఉన్నారు. ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି. ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ. ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి. ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, అందరు నా వైపు చూడాలి. ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ. ఫస్ట్ పాయింట్, ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା, ఆయన్ని ఎరుగని స్థితిలో ఉన్నాం. ତାଙ୍କର ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ. రెండవది, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ద్వారం మూసిన తర్వాత ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ మనం ఏమీ చేయలేం. ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି. 10 మంది కన్యకలు మీ అందరికీ తెలుసు. 10 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. 10 మంది కన్యకలు ଆଉ 10 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି କି? వాళ్ళకి వివాహం జరగలే. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କାହାରିକି ହେଇନାହିଁ. అవునా కదా? ସତ କି ନାହିଁ? అవునా కదా? ସତ କି ନାହିଁ? సో కన్యక అంటే ఏంటి? ఇంకా వివాహం కాలే. ଆଉ ଯୋଉମାନେ କନ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି. ఇంకా తను
పరిశుద్ధంగానే ఉన్నది ఆమె. ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅଛନ୍ତି। ఈ 10 మంది కన్యకులు ఇక్కడ ఆల్టర్ మీద ఉన్నారు అనుకుందాం. 10 ଜଣ କନ୍ୟା ଏଇ ଆଲ୍ଟର ବେଦୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, అందరూ దివిటీలు పట్టుకొని వచ్చారు. ସମସ୍ତେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଆସି ଅଛନ୍ତି। అందులో 5 మాత్రము ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ମାତ୍ର సిద్ధిలో నూనెని తీసుకొని వచ్చారు. ତେଲ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସି ଅଛନ୍ତି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। తగిన వారు నూనె తీసుకొని రాలే. ଆଉ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ତେଲ ଧରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। మీరు పరిశుద్ధంగానే ఉన్నారు, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାରେ ଅଛନ୍ତି, కానీ సిద్ధపాటు లేకుండా ఉన్నారు. କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। మీలో సిద్ధపాటు లేదు. ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। మీలో ఆ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థించే సిద్ధపాటు లేదు. ଆଉ ତୁମ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఆ నూనె ସେଇ ତେଲ ప్రార్థన జీవితానికి సాదృశ్యమై ఉన్నది. ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। చాలా మంది ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడిన వారుగా ఉన్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ପ୍రైజ్ ద లార్డ్। వాళ్ళు 10 మంది కన్యకులు అయినప్పటికీ ସେ ମାନେ 10 ଜଣ କନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 5 నూనె తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళారు. ଆଉ 5 ଜଣ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ఈ లోపు పెండ్లి కుమారుడు వచ్చేసాడు. ସେ ସମୟରେ ବର ଆସିଗଲେ। డోర్ క్లోజ్ చేసేసాడు. ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା। చాలా తలుపు కొడుతున్నారు. ଆଉ ବଡ ଜୋରରେ చాలా తలుపు కొడుతున్నాడు. ଆଉ କବାଟକୁ ମାରୁ ଅଛନ୍ତି। మేము కన్యకలుగానే ఉన్నాం, ଆମେ କନ୍ୟା ହେଇକିରି ଅଛୁ। చాలా సేపు ఎదురు చూసాం, ଅନେକ ସମୟ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ద్వారం తెరవండి అని అన్నారు. ଆଉ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ବୋଲି କହିଲେ। అప్పుడు పెండ్లి కుమారుడు ఒక మాట అంటున్నాడు, ସେତେବେଳେ ବର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, మీరు సిద్ధపాటు లేరు. ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନଥିଲ। ఎవరైతే సిద్ధపాటు లేకుండా ఉంటారో ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ మీకు ద్వారాలు మూయబడి ఉంటాయి. ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? ୟାର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି କି? రేపు చూసుకుందాంలే, କାଲିକି ଦେଖିବା, రేపు ప్రార్థన చేసుకుందాం, କାଲିకి ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, తర్వాత చూసుకుందాం. ତାପରେ ଦେଖିବା। ఇప్పుడు ఏముంది, ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా మారిపోవాలా? ଏବେ କଣ ହଠାତ୍ ମୁଁ ବଦଳି ଯିବି କି? ఈ యవ్వన ప్రాయంలో నా లైఫ్ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి, ଆଉ ଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବି, తర్వాత చూసుకుందాం. ତାପରେ ଦେଖିବା। ఈ ఒక్కరోజు తాగేస్తే ఏమైనా అయిపోతుందా? ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପିଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି? తర్వాత చూసుకుందాం. ତାପରେ ଦେଖିବା। ఈ ఒక్కరోజు ఈ పాపం చేస్తే ఏమైనా అయిపోతుందా? ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପାପ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି? 40 రోజులు పరిశుద్ధంగా ఉందాం. 40 ଦିନ ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ରହୁଛୁ। సిద్ధపాటు లేని ఆత్మీయత. ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ఎవరైతే సిద్ధపాటు లేకుండా ఉంటారో ଯୋଉମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଥିବେ, మీకు డోర్ లాక్ చేయబడి వస్తది, జాగ్రత్త. ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବ, ଜାଗ୍ରତ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ఈ రోజు ఒక విషయం చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ସାବଧାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, గుర్తు పెట్టుకోండి. ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ప్రతిరోజు ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ప్రార్థన, ପ୍ରାର୍ଥନା, వాక్యం వినాలి, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, వాక్యం చదవాలి. ବାକ୍ୟ ପଢିବେ। ఈ 3 మన లైఫ్ లో లేకపోతే ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଜୀବନରେ ନାହିଁ, సిద్ధపాటు లేకుండా ఉంటాం. ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନରେ ରହିଯିବେ। రోజు వాక్యం వినండి. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। లిసన్ ద వర్డ్ ఎవ్రీ డే. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। రీడ్ బైబిల్ ఎవ్రీ డే. ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। డూ యువర్ పర్సనల్ ప్రేయర్. ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। అమ్మ పూజ బల ఒక్కటే సరిపోదు. ଏଇ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। నీ ఇంట్లో ତୁମ ଘରେ ద్వారం మూసుకొని ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି పర్సనల్ గా ప్రార్థన చేయి. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। సిద్ధపాటు కలిగి ఉండు. ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା।